ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة مشاركة مع إخواننا من المشايخ وطلبة العلم، الشيخ الأستاذ ذو القرنين والشيخ عسكري الأندونيسيين وإخوانهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمع بعد الشتات وألف بين القلوب، فلله الحمد والمنة. فهذه نعمة كبيرة على الإخوة في أندونيسيا وعلى أيضا المسلمين جميعا. قال الله تعالى ممتنا على الصحابة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتأليف بين القلوب نعمة كبيرة لما يحصل من وراء ذلك من الخير والنصرة والتعاون على البر والتقوى. ولهذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحمد لله، أهل الإسلام في الجملة عندهم تحاب وتعاون، ولكن أهل السنة لهم صفات خاصة وتعاون أعظم وأكبر من غيرهم، فلله الحمد والمنة. قال الله تعالى في فضل الأخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم بخصومة بين أصحابه أو بين شخصين فقط أسرع صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بينهم، فقد ذهب إلى بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم حتى تأخر عن صلاة العصر في مسجده الشريف. تقدم أبو بكر، فبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصلح لما في الصلح من الخير العظيم، وما فيه من البركة، وما فيه من التعاون على الخير، وما فيه أيضا من الغيظ للشيطان وقمع مكايد الشيطان، فإن الشيطان يحب الحرشة والخصومة بين الناس والمهاجرة والمقاطعة، كما هو معلوم أنه محرم بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دليل على التحريم، ولا يحل هجره إلا لمصلحة راجحة. أما إذا كان من باب الخصومات الدنيوية فلا بد من الصلح والتعاون على الخير، وكل يسلم على الآخر ويذهب ما في قلبه من الشحناء والبغضاء. فالمؤمنون كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنتم يا أهل السنة بحمد الله أنتم أرفع من أن تستمروا على المقاطعة والمخاصمة. نعم، فكما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: أنتم يا أهل السنة أنتم ينبغي لكم أن تصلحوا بينكم وأن تصلحوا أيضا بين العالم، بين الشعوب. نعم، لأنكم تحملون كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفون طرق الخير، وهكذا ينبغي أن تغضوا الطرف عما يحصل من الأخطاء التي لا تؤدي إلى الفرقة والخصومة. فإن حصل من شخص شيء مخالفة فالحمد لله يرجع إلى الحق، وأهل السنة هم أرحم الناس بالناس، هم أرحم الناس بالناس، ولله الحمد والمنة. فينبغي لنا جميعا أن نقبل على الخير، وأن نفرح بالصلح ونفرح بالخير وباجتماع الكلمة، فهي نعمة كبرى. بارك الله فيكم. والحمد لله ما وجدنا من إخواننا من الشيخ ذي القرنين والشيخ العسكري ومن سمعنا أيضا من إخواننا من الأندونيسيين وغيرهم إلا الترحيب والفرح بهذا الصلح العظيم ومنجز كبير
فنسأل الله أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من مكايد الشيطان ومن مكايد أيضا الذين يحبون الفرقة بين أهل الحق وهم إخوة متحابون متعاونون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلادكم وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم. Baik. Jadi Syekh Uthman As-Salimi hafizahullah taala tadi memulai dengan khutbah iftitahiyah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampunan Allah. Kemudian beliau bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan juga mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau berdoa salawat dan taslim tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Amma ba'du. Beliau katakan bahwa kalimat-kalimat beliau tadi adalah partisipasi bersama para saudara-saudara kami, para masyayikh, para penuntut ilmu, Dzulqarnain dan Syekh Askari bersama seluruh saudara-saudara mereka di Indonesia. Kemudian beliau ucapkan salam sebagaimana yang antum telah dengarkan, dan alhamdulillah antum jawab. Kemudian beliau berkata, "Ma ba'du, kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan dan telah mempersatukan hati-hati. Maka segala puji dan karunia hanya milik Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar kepada al-ikhwah di Indonesia dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan besarnya nikmat kebersamaan ini terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Oleh karena itu, bersatunya hati adalah nikmat yang sangat agung, di mana terjadi setelahnya berupa kebaikan, kemenangan, saling bantu-membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Seandainya engkau Nabi Muhammad menginfakkan seluruh kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati mereka. Alhamdulillah, umat Islam pada umumnya memiliki rasa saling cinta mencintai dan bekerja sama. Akan tetapi ahli sunnah mempunyai ciri-ciri khusus di mana ta'awun di antara mereka lebih kuat dan lebih besar dibandingkan selain daripada mereka. Maka segala puji dan karunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang keutamaan persaudaraan, "Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan atau mengadakan islah, perbaikan atau suluh di tengah manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami akan anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui terjadi perselisihan antara para sahabat, walaupun antara dua orang sahabat saja yang berselisih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera mendamaikan mereka.
Sesungguhnya Nabi SAW pernah mendatangi Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Sampai-sampai beliau terlambat untuk sholat asar di masjidnya yang mulia. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu maju sebagai imam. Setelah itu Nabi SAW datang sementara mereka sedang mengerjakan sholat. Nabi SAW sangat peduli terhadap suluh ini. Terhadap suluh perdamaian, mengajak bersama. Karena di dalam suluh terdapat kebaikan yang sangat besar. Dan di dalam suluh tersebut ada keberkahan. Dan di dalam suluh tersebut terdapat kebaikan. Dan di dalamnya membuat syaitan menjadi murka. Dan juga suluh ini mematahkan tipu daya syaitan. Karena sungguhnya syaitan sangat suka menghasut, membuat perselisihan, saling menjauhi, saling memboikot di antara manusia. Sebagaimana diketahui bahwa semua hal tersebut adalah haram di kalangan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Ya, 3 malam, 3 hari 3 malam. Ucapan Nabi SAW tidak halal, itu dalil akan keharaman. Tidak boleh mendiamkannya kecuali kalau ada maslahat rajihah yang diprioritaskan. Namun jika itu adalah terkait dengan dunia, maka itu harus dihentikan, diadakan perdamaian, saling bekerja sama di atas kebaikan, dan masing-masing orang yang masing-masing saling menyapa dan menghilangkan permusuhan dan kebencian di dalam hatinya. Kemudian orang-orang yang beriman itu ibarat satu tubuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar." Orang-orang yang beriman itu dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut panas, turut merasakan sakitnya atau terjaga, tidak bisa tidur. Dan kalian wahai ahli sunnah, alhamdulillah, lebih tinggi derajat kalian untuk selalu saling bermusuhan dan saling bertikai. Iya, sebagaimana guru kami, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala berkata, wahai ahli sunnah, hendaknya kalian mensuluh di antara kalian. Karena kalian ini mampu untuk mendamaikan dunia antara bangsa-bangsa. Karena kalian telah menyandang kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kalian mengenal jalan-jalan kebenaran. Jadi seharusnya lah kalian menutup mata terhadap kesalahan yang tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Apabila terjadi kesalahan pada seseorang, maka kembalikannya pada kebenaran. Karena alhamdulillah ahli sunnah adalah orang yang paling merahmati terhadap manusia. Segala puji dan karunia hanya milik Allah. Maka sudah sepantasnya kita semua menerima kebaikan, bergembira dengan suluh, bersuka cita dalam kebaikan dan bersatunya kalimat. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Alhamdulillah apa yang kami dapatkan dari saudara-saudara kami, Dzulqarnain dan Syekh Askari, dan kami juga mendengar saudara-saudara kami di Indonesia dan lainnya menyambut serta bergembira dengan suluh ini. Dan suluh itu adalah luar biasa dan pencapaian yang sangat besar. Kami mohon kepada Allah agar menerima amalan saleh kami dan kalian. Juga memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk menyatukan hati-hati kita dalam ketaatan kepadanya. Semoga kami dan kalian dilindungi dari tipu daya syaitan, juga dilindungi dari tipu daya orang-orang yang menyukai terjadinya perpecahan di antara ahlul haq. Padahal ahlul haq mereka saling bersaudara, saling mencintai dan saling tolong menolong. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga negeri kami, negeri kalian dan seluruh negeri kaum muslimin dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan, taslim serta keberkahan selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wallahu a'lam. Baik, itu kalimat dari Syekh Uthman As-Salimi hafizahullahu taala. Ya. Dikirimkan oleh
beberapa masyayikh, Syekh Uthman sendiri mengirim ke saya dan juga mungkin ke Ustadz Askari, juga mengirim Syekh Muhammad Bamusa, Syekh Nu'man Al-Witr, menunjukkan hirs para masyayikh hafizahullah ta'ala atas hal tersebut. Dan kalimat dari Syekh Muhammad Said Rasalan itu baru sampai ke saya sendiri sekitar jam 3 subuh. Ya. Jadi mungkin Ustadz Askari sendiri belum sempat menerjemah secara detail, tapi insyaallah ta'ala itu akan diterjemahkan, sebab itu dari hal-hal yang indah dan harusnya selalu dijaga dan diperbaiki. Karena dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama itu dari ciri khasnya, hal yang Allah cintai dan hal yang Allah ridhai, agama itu adalah agama yang bersatu dan ditutup segala hal yang membawa kepada perpecahan dan perselisihan. Karena itulah ada namanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok kebaikan yang menjaga nikmat agama ini. Yang menjaga nikmat agama ini. Dan dia adalah karunia dan nikmat untuk umat Islam ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Dan cirinya adalah dakwah di jalan Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok kebaikan. Karena itu tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal salih, serta dia berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dakwah itu Allah sandarkan kepada dirinya, kepada perbuatannya. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah yang berdakwah, yang mengajak kalian. Itu kata dakwah sebenarnya. Disandarkan kepada perbuatan Allah. Allah yang mengajak kalian, mendakwai kalian kepada negeri keselamatan, yaitu kepada sorga. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Dan Allah yang mendakwai kalian kepada sorga dan pengampunan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dengan izin syar'i. Kalian ditunjuki dari agama, dari jalan kebaikan yang mengantar kepada sorga, dan kalian diperingatkan dari jalan-jalan yang menyimpang supaya kalian tidak keluar dari jalan yang mengajak kepada sorga dan tidak mengikuti jalan syaitan menuju kepada neraka. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ditetapkan di atas satu jalan saja. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Sabili. Di bahasanya itu jalanku, sabil, cuma satu jalan. Kalau dia orang yang berdakwah, dai di atas minhajin nubuwah, dia tahu jalan. Dia mengerti apa yang dia dakwakan. Apa yang dia dakwakan. Dan dipakai kata tunjuk, hadhihi sabili, ini jalanku.
Karena jalannya itu jelas sekali, terang. Karena itu pakai kata tunjuk saja. Ini jalanku. Karena jelasnya, terangnya. Dan itu dari ciri agama Islam ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As di riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Ayat-ayat diterangkan, jelas, terinci. Segalanya terang. Dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang menyimpang. Jadi kelurusan jalan, keterangan petunjuk itu menyingkap dari kebatilan dan mengurai kebatilan itu dengan sangat jelas dan terang pula. Dan juga di dalam hadits Irbad ibn Sariyah dan juga datang dari Abu Darda, di riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Di atas suatu hal yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Maka itulah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang terang. Jalan yang terang. Karena itu alhamdulillah, di dalam beragama ahli sunnah itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, kalau kalian baca buku-buku ahli sunnah dari timur hingga baratnya, di masa manapun kamu akan ketemukan mereka di atas satu jalan. Di atas satu jalan. Dan mereka tidak ada perselisihan di dalam pokok-pokok keyakinan. Dan itulah keyakinan di atas jalan namanya. Keyakinan di atas jalan. Tetapi diingatkan di dalam ayat ini, ketentuan seorang yang berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saya berdakwah kepada Allah. Dipakai fi'il mudhari' alal istimrar, yang menunjukkan terus menerus. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling giat berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak kenal waktu di dalam memberikan ketulusan, di dalam memeras segala daya dan kemampuan beliau untuk kebaikan umatnya. Dan itu menjadi suri tauladan untuk siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku. Sama seperti itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi sebuah contoh yang menakjubkan. Mungkin tidak tergambar. Terjadi hal yang seperti itu. Beliau di dalam hadits Amr bin Al-Akhtab di Sahih Muslim, beliau pernah naik di atas mimbar setelah sholat subuh. Lalu beliau berbicara kepada para sahabatnya, memberi nasihat, memberikan hadits-hadits hingga masuk waktu duhur. Setelah itu beliau turun, sholat mengimami para sahabat. Setelah itu naik lagi, beliau berbicara sampai masuk waktu asar. Kemudian setelah itu turun, mengimami para sahabat. Setelah itu naik lagi, lalu memberi nasihat hingga masuk waktu maghrib. Tidak ada jeda istirahat. Makan siang, makan pagi, makan sore. Berlanjut. Perhatikan bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak kalah menakjubkan bagaimana para sahabat yang hadir seperti itu. Jelas ya? Karena itu beda antara derajat kita dan derajat
masa Nabi SAW, kita lihat hal yang seperti itu saja sudah jauh perbedaan dan pertautan kita. Ya, kita baru duduk 1 jam 2 jam aja sudah panas pantatnya. Pikirannya sudah kemana-mana. Ya, nasi campur, es cendol, hadir semua. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Jelas ya? Itu semangat namanya. Dan itu diikuti oleh siapa yang mengikuti Nabi SAW. Ad'u ilallahi ala basira. Di atas basira. Basira itu al-ilmu al-yakin. Ilmu dan keyakinan. Basira itu terkandung di dalamnya penguasaan terhadap akidah yang benar. Dan basira itu terkandung di dalamnya pemahaman terhadap manhaj yang lurus. Dan basirah itu terkandung di dalamnya al-ilmam bil ahkam. Dia memahami hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan syariat. Dan ketentuan syariat. Karena itu seorang dai apabila dia ingin berdakwah, maka itu ada akhlakiyat. Ada akhlaknya. Ada pembawaan-pembawaannya. Ada pembawaan-pembawaannya. Jangan ada yang bilang ya, oh yang penting dakwah saja. Yang penting kamu salafi. Lurus. Akhlak itu masalah belakangan. Tidak terkait dengan manhaj. Nah, itu tidak kenal manhaj salaf namanya. Karena itu ada di akidah wasitiyah disebut tentang akidah. Di akhir dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Disebutkan oleh Abu Uthman As-Sabuni dari ulama Syafi'iyah jumlah dari akhlaknya para ulama ahli hadis. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitab di akhir kitab Syarhus Sunnah akhlaknya para ulama yang belum jumpai dari dahulu maupun yang datang setelahnya. Itu disebut di buku-buku akidah. Karena akhlak itu bukan terkait dengan masalah kamaliyat. Pada hal-hal yang merupakan kesempurnaan saja. Ada dari hal-hal yang merupakan pokok dan prinsip dasar. Terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijaga oleh seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dakwah ini jangan selalu berpikir dai itu ustadz ini saja dai atau guru-guru. Seakan-akan madui ini tidak ada kewajibannya di dalam berdakwah, tidak ada tanggung jawabnya. Semuanya punya. Dakwah itu kata para ulama adalah mas'uliyatun mushtarakah. Tanggung jawab yang bersyirikat di dalamnya umat Islam sesuai dengan kondisi, kemampuan, ilmu dan pengetahuan dia. Iya. Maka dari akhlak seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dia memiliki basirah. Dia memiliki petunjuk. Nah, inilah yang bisa merangkai dakwah itu, merajuknya sehingga dia selalu di atas jalan yang benar. Kita tidak berselisih di dalam perkara agama sebab semuanya berdakwah di atas basirah. Berada di atas basirah, petunjuk dan ilmu. Kemudian dari ciri dai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semangat manusia itu dapat hidayah. Senang orang-orang memperoleh petunjuk. Senang manusia memperoleh petunjuk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaikum. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Berat rasul ini kalau kalian itu menentang. Itu dari rahmat yang besar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang menolak dakwah beliau sangat sedih. Sampai Allah pernah menegurnya akan hal tersebut. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat.
Jangan jiwa kamu itu pergi seakan-akan penuh kesedihan terhadap mereka. Sungguhnya Allah telah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan sifat Nabi ini harisun alaikum. Sangat senang kalian mendapat hidayah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, haris ala hidayatikum. Dia sangat semangat kalian itu mendapatkan hidayah. Dan itu ciri para nabi dan para rasul. Ada yang keluar dari makna ini, itu pasti dapat teguran. Ini seorang nabi dapat teguran. Iya. Nabi Isa alaihi salam ketika terlambat, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam atau alaihi salam, ketika terlambat menyampaikan perintah Allah, maka beliau didatangi oleh Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kalau engkau tidak sampaikan, maka saya akan sampaikan. Kata Nabi Yahya, jangan kamu dahului saya. Sebab saya khawatir akan turun siksaan Allah kalau engkau mendahului saya. Maka beliau pun segera menyampaikannya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, dan saya juga diperintah menyampaikan kepada kalian 5 perkara. Kemudian Nabi menyampaikannya. Iya. Maka itu kesegeraan namanya. Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau meninggalkan kaumnya, tidak tanggung-tanggung. Langsung dapat teguran besar. Fasahama fakana minal mudhadin. Beliau naik lari dengan meninggalkan kaumnya di atas perahu. Orang-orang di atas perahu tahu ini Nabi Yunus. Perahunya mau tenggelam, harus ada yang dilempar dari perahu, baru perahunya bisa selamat. Mereka tadinya sepakat Nabi Yunus kita tidak ikutkan dalam undian. Tapi Nabi Yunus berkata saya harus ikut, keadilan. Tiap kali diundi, Nabi Yunus terus yang naik namanya. Diundi Nabi Yunus terus yang naik namanya. Akhirnya beliau faltaqamahul hut. Maka beliau pun ditelan oleh ikan yang sangat besar. Falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata beliau bukan orang yang banyak bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan sampai di hari kebangkitan. Karena itu dakwah ini harus ada haris, semangat. Non muslim saja kita ajak mereka masuk ke dalam Islam. Apalagi seorang muslim yang jauh dari sunnah, kita dekatkan mereka kepada sunnah. Apalagi saudara kita di atas sunnah, maka harusnya lebih kita dekatkan lagi di atas sunnah. Jangan kita itu jadi model-model, kalau ada luka, sedikit-sedikit lukanya dibuka lagi. Lukanya dibuka lagi. Tidak pernah sembuh yang kayak begituan. Nah itu sifat dia tidak baik. Jangan kalau ada luka jarinya, wah ini mengganggu ini, potong aja, buang supaya tidak mengganggu. Itu tidak masuk akal pada seorang, pada dirinya, apalagi terhadap saudaranya. Ada lagi tipe-tipe lain, namanya penggali kuburan. Tahu penggali kuburan? Sudah terkubur, sudah selesai, digali-gali terus. Ini setiap kali ada masalah selalu senang dia ungkip, dia uraikan. Itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Itu bukan seorang yang semangat manusia itu di atas hidayah, senang petunjuk untuk orang lain. Seorang mukmin itu lembut kepada sesamanya, apalagi kepada saudaranya. Di dalam sholat berjamaah saja, kalau kita meluruskan shaf, Nabi SAW bersabda, walinu bi'aidi ikhwanikum. Berlemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Ambil dengan lemah lembut. Itu di masalah kebersamaan. Apalagi di dalam masalah-masalah besar yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu diperlukan dari kelembutan yang lebih daripada itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik.
Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu keras dan kasar hati, mereka semua akan berpaling, berlari darimu. Berlari darimu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rahmatnya atau hidayahnya, semangat hidayahnya kepada manusia, kadang ada orang-orang yang sebelum masuk Islam perbuatannya kepada Nabi tidak bisa terukur. Dari kezaliman, perbuatan keji. Tapi bersamaan dengan itu, setelah Nabi SAW berkuasa ke Mekah, ternyata beliau melakukan hal yang tidak pernah difikirkan oleh kaum musyrikin. Beliau membalas keburukan dengan kebaikan, dan beliau berbuat dari kebaikan yang tidak pernah ada di sejarah orang-orang dimanapun. Beliau katakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Beliau memaafkan orang-orang. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu sifat harus ada. Itu sifat yang ingin mengukir sejarah di tengah manusia. Dan menginginkan apa yang dia lakukan kekal untuk dia kebaikannya di dunia dan di akhirat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razzaq. Sungguhnya dialah Allah al-musa'ir yang menetapkan harga, yang menahan dan menghamparkan, dan dialah yang maha memberi rezeki. Wa inni la arju an alqallah wa la yatlubini ahadun bimadlamatin fi damin wala mal. Kata beliau, dan sesungguhnya saya berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari dunia ini dalam kondisi tidak ada yang menuntut saya, tidak pada darah, tidak pula pada harta di tengah manusia. Maka itu seorang dai, dia ingin keluar dari dunia ini sebagaimana dia ingin manusia itu di atas kebaikan. Dia ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat, membawa keberuntungan, tidak ada ketersangkut pautan dengan manusia dalam hal kezaliman, dalam hal melanggar hak-hak orang. Itu adalah hal yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang yang sangat jauh dari dosa, sangat terpelihara dirinya, sangat baik terhadap manusia. Bersamaan dengan itu sabda beliau. Dan itu ucapan beliau. Apalagi kita ini. Kita yang banyak berlaku zalim pada diri kita. Kadang sering berlaku zalim kepada saudara-saudara kita. Dan kadang kita berbuat hal-hal yang tidak baik pada orang-orang. Tapi kadang tidak berpikir bagaimana caranya dia keluar dari dunia dalam keadaan dia selamat. Karena itu dari tujuan pokok dari dakwah di jalan Allah, dan maksud dakwah itu bagaimana orang-orang itu selamat di dunia dan di akhirat. Nabi SAW pernah masuk menjumpai seorang anak muda Yahudi dalam keadaan sekarat. Lalu dia berkata kepadanya, mengajaknya masuk ke dalam Islam, bersyahadat. Maka anak muda ini melihat kepada ayahnya, Yahudi. Maka ayahnya berkata, ati' Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Maka anak ini pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumah anak muda itu seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Maka itu adalah ciri dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sifat seorang dai, rahimun bin nas, sangat merahmati manusia. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Nabi dan terhadap kaum mukminin rauf, ra'fah. Ra'fah itu lebih tipis, lebih lembut daripada rahmat. Kemudian dipakai kata rauf yang menunjukkan mubalaghah. Sangat merahmati, sangat mengasihi. Iya.
Itu dari sifat beliau. Rauf terhadap kaum mukminin. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ahli sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Ahli sunnah itu adalah orang yang paling mengenal kebenaran. Orang yang paling mengenal kebenaran. Dan ahli sunnah adalah orang yang paling merahmati makhluk. Orang yang paling merahmati makhluk. Karena itu dari sifat seorang salafi, seorang ahli sunnah, apalagi seorang da'i di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia kelihatan rahmat terhadap manusia pada ucapannya, pada perbuatannya. Kemudian dari sifat seorang da'i itu muhib lil khair, dia cinta kebaikan untuk manusia. Cinta kebaikan untuk manusia. Dan dari sifatnya juga sa'in bi islah, adalah orang yang bersegera di dalam mengadakan perbaikan, perdamaian, membuat ketenangan di tengah manusia. Dan itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul, sebagaimana diterangkan di berbagai ayat. Kemudian dari sifat seorang da'i itu adalah seorang yang dia bersemangat untuk meninggalkan sesuatu yang langgeng, meninggikan agamanya, membuat kebaikan yang tetap di tengah manusia. Membuat kebaikan yang tetap di tengah manusia. Dan itu dari ciri pokok seorang da'i. Dari apa yang dia lakukan, itu adalah hal yang dia tidak memikirkan dirinya di situ. Tapi yang dia pikirkan adalah maslahat agama. Yang dia pikirkan adalah sesuatu yang meninggikan Islam. Dan kalau sesuatu itu menjadi kekal, sesuatu yang menjadi wakaf, maka itu akan terus mengalir kebaikan untuknya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min thalath." Apabila manusia itu meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak salih yang mendoakan untuknya. Kemudian yang terakhir dari banyak dari sifat da'i, hanya saja saya ingatkan di sini dari pokok perkara yang dengannya seorang itu bisa membawa kebaikan pada dirinya, pada orang lain. Dia merajuk dari kebersamaan. Dari sifat pokok seorang da'i adalah ikhlas. Dia selalu menjaga keikhlasannya. Tidak ada bedanya kebenaran itu sampai kepada manusia melalui lisan dia atau melalui lisan orang lain. Karena Allah merahmati seorang hamba yang menjadi sebab tegaknya agama. Dia di barisan manapun, mau di depan, mau di belakang, mau di samping, di kanan. Dan itu ciri keikhlasan. Ciri keikhlasan. Dan dari penyakit, siapa yang selalu menghendaki bahwa dirinya harus selalu tampil, harus selalu di depan, harus kelihatan. Dan itu kadang dari liku-liku hati yang perlu diperbaiki. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya, dikatakan kepada Hamdun Al-Qassar rahimahullah, ma balu kalamus salaf anfa'u min kalamina. Ada apa ucapan para as-salaf itu lebih bermanfaat dari ucapan kita? Kata beliau, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena mereka ini berbicara untuk kejayaan Islam, walinajatin nufus, dan mereka berbicara untuk keselamatan jiwa-jiwa, waridar Rahman, dan mereka berbicara untuk meraih ridha Allah Ar-Rahman. Adapun kita, kata beliau, kita bicara li'izzin nafs,
berbicara untuk kejayaan diri kita. Dan ini gejolak-gejolak hati kadang seorang sulit membedakannya. Iya. Dia tampil berbicara ini kemungkaran, ini kebatilan. Oh, kata Yahya bin Yahya Naisaburi, membela agama itu jihad fi sabilillah. Tapi kadang di lapisan niatnya ada hal yang dia ingin membela dirinya. Hanya ingin mendapat pujian manusia. Itu perkara-perkara di dalam hati kadang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Mereka berbicara li'izzil Islam, untuk kejayaan Islam, bukan untuk kejayaan diri. Dan mereka berbicara adalah linajatin nufus, supaya manusia itu selamat. Supaya manusia itu selamat. Karena itu saya jumpai banyak dari para masyayikh, para ulama. Mereka tahu banyak pembahasan-pembahasan. Tapi mereka tahu bahwa kalau dia berbicara di situ, ada orang yang lebih bermanfaat pembicaraannya. Dan itu dari keikhlasan. Sesuai dengan jalan as-salaf dalam ta'sil al-ilmi. Dan itu juga dari keikhlasan. Dari keikhlasan. Saya ketemukan sebagian masyayikh ditanya tentang sebagian masail. Kata beliau, saya kalau berbicara di sini, saya khawatir saya hanya membawa masalah aja untuk orang-orang. Mending yang berbicara adalah beliau tunjuk ulama yang lebih besar. Itu orang yang tahu diri namanya. Dan ada sudut keikhlasan di hatinya. Dan itu jalan para as-salaf. Secara ta'sil ilmi. Kita tahu dahulu ketika terjadi bid'ah qadariyah, dilihat oleh para tabi'in, itu para a'immah. Kalau antum baca biografinya Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, itu dua ulama tabi'in. Bid'ah qadariyah, mereka mengatakan Allah itu tidak menakdirkan takdir. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Ya, saya mau tanya, ini ucapan benar atau salah? Hah? Salah, jelas salahnya atau tidak? Kebatilan, sangat jelas kebatilannya. Tapi perhatikan, karena ini ucapan baru muncul, kedua orang ini melakukan perjalanan ke Mekah untuk berjumpa dengan sahabat, menanyakan ucapan orang-orang Qadariyah ini. Dan Allah beri taufik kepada mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Itu jalan para salaf. Ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat orang berzikir berhalaqah-halaqah di Kufah di dalam masjid, beliau mengingkari dalam hatinya. Tapi beliau tidak langsung berucap sesuatu. Karena ada yang lebih alim darinya. Ada yang lebih berilmu darinya. Di Kufah itu. Beliau datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Beliau sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang datang memberi nasihat akan hal tersebut. Karena Abdullah bin Mas'ud waktu itu menggabungkan antara dua hal. Antara imarah dan al-ilm. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu beliau menjadi rujukan. Iya. Dan keikhlasan itu akan membawa seseorang berlaku dengan hal yang seimbang. Akan membuat jalannya mudah. Kalau dia bagus dalam keikhlasannya. Maka ikhlas ini dari amalan yang harusnya selalu diperbaiki oleh seorang dai. Harus selalu dia perbaiki untuk seorang dai. Di dalam amalannya, perbuatannya. Jangan sampai dia keluar dari makna ini. Dan dari hal yang harusnya selalu kita ingat. Dan ini berulang kali kita tambih. Di kitab Tauhid itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan dari masail ayat Ud'u ila sabili rabbika. Beliau terangkan di situ di faedah yang kedua, kata beliau at-tanbih alal ikhlas. Terdapat tanbih untuk ikhlas. Lianna katsiran minan nas law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak dari manusia walaupun dia mengajak kepada kebaikan,
dohirnya mengajak kebaikan, tapi hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Maka itu ikhlas harus selalu diperhatikan, diperbaiki. Dan tidak ada manfaatnya amalan apapun yang kita lakukan kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan. Dan 3 orang yang paling pertama dipanggang di api neraka, itu bukan disebutkan pelaku kekufuran, kesyirikan. Dan pelaku dari kefajiran. Tapi mereka disebut adalah pelaku amalan-amalan salih. Tapi beramal amalan salih itu bukan untuk Allah. Tidak ada keikhlasan di dalamnya. Sehingga mereka menjadi orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Iya. Dan dari sini juga di antara kaidah seorang itu meluruskan jalannya di dalam berdakwah, merajuk dakwah di atas kebaikan, dia harus pandai membedakan antara 2 hal. Dia berkhidmat untuk Islam, dia di dalam khidmatul Islam, atau dia di dalam istikhdamul Islam. Dia berkhidmat untuk Islam, atau dia hanya menggunakan Islam sebagai sarana dia untuk mencapai kepentingannya. Itu bedanya tipis-tipis. Sebab kadang orang bicara nggak kelihatan, tidak nampak. Zahirnya membela agama, berbicara yang lurus. Tapi apakah dia sedang berkhidmat untuk Islam, sedang melayani Islam, sedang berkorban untuk Islam, atau dia sedang mempergunakan Islam sebagai tangganya untuk mencapai dari kemaslahatannya? Ini harus selalu dibedakan. Karena itu orang yang dia berkhidmat untuk Islam, dia berkorban untuk jiwanya, dengan dunia dan segala isinya, itu ringan baginya. Karena dia berkhidmat untuk Islam. Berkhidmat untuk Islam. Beda dengan orang yang menjadikan Islam sebagai jalannya. Sebagai jalannya. Saya beri contoh sederhana. Iya. Nah ini permisalan ada hal yang jelas di situ, khidmatul Islam. Seorang membuat kegiatan sekolah, pondok pesantren. Namanya adalah wakaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada milik dia. Yayasan wakaf. Itu adalah khidmat untuk Islam. Jelas, membantu dia untuk ikhlas. Siapapun menjadi kepala pondoknya, kepala yayasannya, tidak ada bagian kepala yayasan di situ. Bukan milik dia. Itu milik Allah. Dia berbuat untuk hal tersebut, itu namanya berkhidmat untuk Islam. Berkhidmat untuk Islam. Dan itu alhamdulillah, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, saya sendiri secara pribadi, saya sangat menjaga. Segala hal yang terkait dengan aset-aset umat semuanya wakaf. Itu bukan milik saya. Itu dipelihara, dijaga. Kenapa? Sebab itu sarana membantu jiwa. Jiwa ini banyak kezalimannya, banyak kesewenang-wenangannya. Kalau tidak dibantu dengan hal tersebut, maka tidak bisa dia bedakan dirinya. Dia sedang di posisi apa? Dia berkhidmat untuk Islam atau menggunakan Islam sebagai jalannya. Karena itu di hukum ilmu qadha, di sebagian madhab itu disarankan seorang yang menjadi hakim, menjadi qadhi, itu jangan dia pergi membeli sendiri. Pergi ke pasar belanja sendiri. Ya orang kasih, beli ayam berapa harganya? 20.000. Oh ini Pak Hakim ini, kasih 10.000 saja. Supaya dia ingat-ingat kita kalau ada kasus, ini pernah dia jual ayamnya 10.000. Ya. Itu dilarang di sebagian madhab ya.
Walaupun sebagian banyak dari ulama membolehkan kalau dia bisa mengukur dirinya. Dan itu tidak mengganggu dari keadilan dan hukum yang dia tetapkan. Jadi maksudnya itu ada sudut hal yang seperti itu. Beda kalau dia buat kegiatan-kegiatan atas namanya sendiri, atas yayasannya sendiri, pribadi. Kita selalu berbaik sangka kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan selalu kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan, kejayaan dan seterusnya. Tapi beda antara dua hal. Jelas ya? Karena itu harus selalu kita posisikan diri kita di posisi yang mana. Apakah berkhidmat untuk Islam? Kalau dia berkhidmat untuk Islam, begitu dia bertahdir dari bid'ah, dari kesesatan, maka itu memberi pengaruh kepada manusia. Adalah hal yang baik, membuat orang semakin semangat belajar, semakin datang kepada kebaikan. Tapi kalau dia memperingatkan dari sesuatu, membuat manusia terpecah belah, membuat orang sibuk, tidak suka belajar ilmu, itu dari syaitan. Itu namanya dia menggunakan Islam untuk kepentingan dirinya. Sebab dari dahulu para ulama memperingatkan dari bidah, memperingatkan dari kesesatan, tapi ilmu itu selalu terhormat. Orang-orang selalu giat belajar ilmu. Selalu giat belajar ilmu. Baik. Kemudian yang keempat di sini ada sebuah kalimat saya dengarkan dari banyak masyayikh dan ini kalimat diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kepada saya. Saya masih ingat saya datang ke rumah beliau pada Isya di dalam sebuah kunjungan. Dan beliau berkata kepada saya, "Ar-rajulu yuzakkihi amaluhu." Kata beliau, seorang itu, kamu tidak perlu khawatir. Seorang itu direkomendasi oleh amalannya. Mau manusia berucap apa saja, biarkan mereka berucap apa saja. Tapi yang dilihat oleh Allah, oleh kaum mukminin adalah amalan engkau. Amalan engkau itu sendiri yang akan merekomendasimu. Itu yang akan memperbaikimu. Akan memperbaikimu. Karena itu seorang itu belajar, dia menuntut ilmu. Dan dia beramal dengan ilmunya. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu takut kepada ucapan manusia. Ucapan siapapun yang berucap. Karena seorang apabila dia lurus di atas manhaj, benar akidahnya, dan dia nasihun li ummatihi, penasihat untuk umatnya, ingin kebaikan untuk umatnya, Allah pasti akan berkahi dia di dalam dakwahnya. Allah akan berkahi dia di dalam dakwahnya. Dan itu telah dicatat untuk para nabi dan para rasul. Dan dicatat untuk siapa yang mengikuti jalan mereka. Karena pertolongan Allah terhadap para rasul dan orang yang beriman, itu selalu menyertai mereka di dunia dan di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma taqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Dan ini waktunya sudah dekat dari duhur ya. Padahal yang terakhir ini dari hal yang paling penting yang ingin saya terangkan. Dari pokok yang menjaga kebaikan dakwah, membangun kebersamaan. Dan di dalam hal ini, itu penyelesaian untuk berbagai problematika yang dihadapi oleh umat. Dari perpecahan, dari tahajur, taqatu, dan selainnya. Dan ini kalimat besar. Iya, ditakrir oleh banyak ulama kita. Dan pernah saya tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ya Syekh, saya bilang, ya Syekh, antum lihat di berbagai penjuru dunia ini, banyaknya perselisihan terjadi di tengah ahli sunnah. Kira-kira sebabnya apa? Kata beliau, sebabnya cuma satu. Sebabnya kata beliau, adamu ta'silil ilm. Tidak ada ta'silul ilm.
Tidak ada seorang itu belajar dengan cara yang benar, cara yang kokoh dan kuat. Itu ta'silul ilm namanya. Sebab ilmu ini itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam muassalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dengan metode dan manhaj. Terlihat pada didikan-didikan beliau. Mulai belajar dari mana, cara belajarnya, cara talakkinya. Apa yang dia mulai pelajari. Kapan dia berbicara, kapan dia tidak berbicara. Siapa yang bisa berfatwa, siapa yang tidak bisa berfatwa. Itu semuanya ada di dalam pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengar dari saya. Kemudian akan datang orang mendengar dari kalian. Akan datang lagi generasi setelahnya mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Dibuat ilmu itu bergenerasi. Disambung. Talaki, langsung ngambil dari guru. Face to face ngambilnya. Bukan cuma duduk di internet jadi mufti di alam maya sana. Kalau ada pertanyaan, tunggu dulu, saya buka dulu. Kira-kira ada jawabannya enggak di dalam. Ya. Dia tidak punya dari usul ilmu untuk menimbang. Dan itu tidak benar caranya. Itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan. Sebab ilmu itu jelas. Sumbernya jelas. Kalau diambil dari ahlinya, maka ilmu itu akan menjadi sangat jelas. Akan mengokohkan. Karena itu para sahabat Nabi SAW terdidik di atas hal yang sama. Dan sumber ta'silul ilmi itu, tidak ada namanya ta'silul ilm dan orang tidak mempelajari akidah as-salaf. Tidak ada namanya ta'silul ilm kalau dia tidak mendalami dari akidah as-salaf. Dan itu ta'sil al-ilm di tengah para as-salaf. Al-Bukhari mengambil akidahnya dari lebih 1000 orang guru. Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Razi mengambil akidahnya dari seluruh ulama yang dia jumpai di negerinya. Dan guru mereka lebih 3000. Pengajarannya sama. Tidak ada perbedaan. Itu taksil namanya memperkuat. Sehingga seorang itu tahu di mana dia berpijak. Di mana dia menetap. Harus ada dia memahami akidah yang benar. Karena itu dari pokok kebersamaan. Siapa yang ingin membangun dakwah dengan baik dan benar. Perhatikan dari mengajarkan dari buku-buku as-salaf dan mempelajarinya. Itu pekerjaannya seorang salafi. Pekerjaannya seorang salafi. Kalau ada yang duduk di majelisnya ahli sunnah, di masjidnya salafi, lalu dia tidak belajar dari akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik, akidah Imam Ali bin al-Madini, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, maka itu namanya dia miskin dalam ilmu. Ini yang menjadi sebab banyaknya terjadi perselisihan. Iya. Kadang dia pelajari dari sebagian pembahasan buku akidah satu hal, tapi dia lupa sudut-sudut yang lain. Misalnya, sepakat para ulama di dalam mentahdir dan memboikot muqata terhadap ahlul bidah. Kaidah disebut kesepakatan oleh puluhan orang a'immah di buku-buku akidah. Itu usul ma'ruf, jelas. Iya. Tetapi di dalam mengobati sebagian masalah, itu kadang ada fatwa-fatwa tertentu yang tidak masuk di situ pembahasannya. Dia masuk di pembahasan lain namanya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana di dalam riwayat Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, beliau pernah ditanya tentang kelompok Jahmiyah. Kata beliau, alhiq bihim kulla baliyah. Jahmiyah itu ikutkan pada mereka segala jenis musibah ada di tengah mereka. Kata Ishaq bin Mansur, fayudhir al-adawah wa yudarihim. Kata Ishaq bin Mansur, dia tampakkan permusuhan
atau dia lakukan mudarah. Mudarah itu sikap bagaimana dia menempatkan kebaikan tetap di atas kebaikan, dia bisa menghindari kejelekan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ahlu Khurasan la yakwuna ala dhalik. Orang-orang di Khurasan dia tidak mampu untuk itu. Maksudnya kalau mau dia tampakkan bermusuhi Jahmiyah, itu tidak mampu kalau dia di Khurasan. Jadi lakukan mudarah, begitu maksud Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu ada di kalam Imam Ahmad di kondisi tertentu. Di kondisi tertentu. Pada hal-hal yang seperti ini, itu ada fikih berjalan di tengah para as-salaf. Sampai di tengah para ulama kita di masa sekarang. Iya, mereka berbeda dalam menyikapi orang-orang. Ini mengomentarinya misalnya dengan keras, di sana mengomentarinya dengan nada masih memberi rekomendasi, tapi di antara ulama ini sendiri tidak ada masalah di tengah mereka. Sebab itu masail kadang babnya bukan di dalam masalah usul. Dia di dalam masalah furu' dan ijtihad. Boleh seorang berbeda di dalam hal tersebut. Ini banyaknya perselisihan-perselisihan ini, dia tidak bisa membedakan. Mana pembahasan yang merupakan pokok, mana pembahasan yang merupakan cabang. Sebab usulnya saja dia tidak pelajari. Di buku-buku akidah itu penjelasan usul ahli sunnah. Kalau dia tidak kenal mana usul dari ahli sunnah, dia tidak bisa membedakan antara usul dan apa yang bukan usul. Iya. Kemudian di dalam satu usul dari usul ahli sunnah, itu kadang ada rinciannya di dalam. Dinukil kesepakatan-kesepakatan. Itu perlu dipelajari dari guru. Seorang perlu talaki. Tidak ada istilah baca-baca sendiri di dalam hal tersebut. Itu menjadikan masalah. Kemudian di masa dahulu itu dari taksil ilmi, seorang ketika dia belajar, dia mengambil ilmu, dia mengambil dari guru yang jelas, orang-orang yang jelas. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Di buku-buku biografi rawi itu disebut, si rawi ini dia gurunya siapa? Yang berguru dari dia siapa? Siapa ulama yang merekomendasi dia? Terus diperiksa apa riwayat-riwayatnya. Kemudian dari riwayatnya ini dilihat mana riwayat yang mencocoki riwayat rawi-rawi yang thiqah dan mana yang dia menyelisihi. Pada rawinya sendiri dilihat dari seluruh histori tersebut supaya bisa ditentukan. Jadi harus ditahu ilmu itu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu punya keluarga, punya rahim di tengah mereka. Saling kenal mengenal. Dari mana usulnya, dari sumbernya. Harus dia tahu dia belajar dari mana. Mengambil dari siapa. Mengambil dari siapa. Karena itu Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya tentang sesuatu, tidak ada yang mempermasalahkan Imam Malik. Imam Malik berkata, saya ini tidak memberi fatwa kecuali saya telah dipersaksikan oleh 70 orang dari guru saya. 70 orang guru yang mempersaksikan. Baru Imam Malik memberi fatwa. Ada tingkatan seperti itu namanya. Seorang juga harus tahu kadar dirinya. Dan tidak dikatakan oleh para ulama semuanya harus seperti Imam Malik. Harus ada 70 guru orang yang mempersaksikan. Tapi maksudnya ilmunya itu jelas. Sebab kalau dia mengukur pakai dirinya, siapa yang menerima rekomendasinya terhadap dirinya sendiri? Harus ada ulama yang lain yang menentukan di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah di usia sudah tua pun beliau masih berkeliling untuk mempelajari hadits. Rawi-rawi guru-guru beliau yang beliau jumpai, kadang hadits-haditsnya beliau sudah hafal sebelum berjumpa orangnya. Sebelum berjumpa orangnya. Tapi Imam Ahmad masih jumpai juga. Iya. Sehingga orang-orang tahu bahwa Imam Ahmad ini kedudukannya di tengah manusia derajat yang tinggi. Itu bukan pujian untuk beliau, tapi itu penjagaan terhadap agama. Meninggikan agama. Ilmu yang beliau bawa adalah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang harus tahu
dan yakin bahwa ini adalah benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau tidak pernah salah di dalam menghafalnya, tahu hadits-hadits rawi dan seterusnya. Itu harus seperti itu. Iya. Dari semenjak saya belajar, Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala minta saya untuk mengajar. Pulang ke Indonesia, saya masih terus belajar pada guru-guru. Saya masuk di dalam urusan-urusan tertentu di negara ini, saya minta fatwa kepada beberapa ulama. Ini saya sebut bukan merekomendasi diri, tapi itu adalah konsekuensi ilmiah di dalam ilmu namanya. Saya diberi fatwa oleh Syekh Al-Fauzan, oleh Syekh Rabi, Syekh Ahmad An-Najmi, masuk di dalam sejumlah perkara. Dan itu kadang tidak semua orang harus paham hal-hal yang seperti itu, karena madarik kemampuan berpikir orang-orang tidak sama. Iya. Makanya Imam Asy-Syafi'i dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ini dua-duanya ahli ilmu. Dua-duanya ahli ilmu. Asy-Syafi'i itu dikatakan dia memberi fatwa dan masih hidup sekitar 120 orang sahabat lebih masih hidup, dimintai fatwa. Tapi begitu terjadi kondisi genting, masalah-masalah nazilah, Asy-Syafi'i diam. Yang berbicara Ibrahim An-Nakhai, karena beliau lebih berilmu daripada Asy-Syafi'i. Walaupun Ibrahim An-Nakhai tidak banyak bicaranya, lebih banyak dia mengajar itu berfatwa adalah Asy-Syafi'i di hal-hal umum. Kalau di masa sekarang lebih banyak tampil, lebih banyak ini, lebih banyak direkam. Dia jarang berbicara. Tapi Ibrahim An-Nakhai, semua ulama di masanya sepakat kalau ada masalah dia yang ditempati kembali untuk bertanya. Itu adab etika namanya. Karena ada taksil di dalam ilmu. Belum lagi di pembahasan-pembahasan ilmu. Ini kadang sebagian orang kadang jatuh di dalam dosa. Dia tidak sadari. Sebab bukan wewenangnya masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Itu tugasnya orang-orang yang sudah belajar. Orang-orang yang punya ilmu di dalam hal tersebut. Karena itu Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menerangkan ada dua derajat di dalam fatwa dan ijtihad. Harus ada pada orang yang memberi fatwa dan berijtihad. Yang pertama, dia memahami maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Dan yang kedua, dia punya tamakkun, punya kemampuan untuk mengambil pendalilan-pendalilan dari nusus. Dan ini bukan orang yang belajar ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Itu semuanya ilmu, kebaikan, ilmu bagus. Tapi masih ada tingkatan ilmu lebih tinggi daripada itu. Karena itu disebut dari Umar bin Khattab rahimahullah. Dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Kata beliau, al-akil, orang yang berakal itu bukan orang yang mampu membedakan antara kebaikan dari keburukan. Bukan itu orang yang berakal. Tapi orang yang berakal, kata beliau, adalah alladzi ya'lam syarra, ya'lam khairal khairaini wa syarra syarraini. Orang yang punya ilmu itu, yang berakal, adalah orang yang mengetahui dari dua kebaikan yang mana yang paling baik dari dua kebaikan itu. Dan dari dua keburukan dia tahu yang paling buruk di antara keduanya itu yang mana, supaya dia ambil yang paling sedikit keburukannya untuk menolak keburukan yang terbesar. Itu ilmu namanya. Iya. Dan itu berjalan di dalam kegiatan-kegiatan para ulama. Apalagi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah besar. Karena itu kita berbaik sangka kepada mereka di dalam hal yang merupakan ilmu mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wewenang untuk mereka di situ. Kalau kita masuk dalam hal yang bukan ranah kita, itu namanya kita berdosa. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti pada sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ada ilmu namanya an-nadhar fil ma'alat. Seorang pandai menimbang akibat yang akan terjadi.
di belakang apa yang dia sampaikan. Dan ini berjalan dari masa para khulafa ar-rasyidin. Nabi SAW memberi hukum untuk anak muda yang berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tapi hukum ini hanya diterapkan oleh Umar, dicambuk 100 kali. Diasingkan, tidak diterapkan oleh Umar. Umar menolak hadits Nabi. Itu fikih mendalam dari Umar. Beliau berkata, kalau diasingkan ke negeri, bukan negeri kaum muslimin, ke negeri kafir, khawatir membahayakan agama dia. Jatuh ke dalam bahaya lebih besar. Jadi itu dia melihat kepada akibat yang akan terjadi. Dan Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah la sadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babain. Baban yadkhulu minhu an-nas wa baban yakhrujuna min. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, andai kata bukan karena kaummu yang baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya bangun lagi Ka'bah ini di atas pondasi Nabi Ibrahim. Pondasi Nabi Ibrahim itu Ka'bah punya 2 pintu. Pintu masuk dan pintu keluar. Sekarang tuh melihat Ka'bah itu apa? Ada 2 pintu atau 1? Cuma 1 kan? Pondasi Nabi Ibrahim 2 pintunya. Ya, Hijr yang sekarang kita lihat Hijr itu bagian dari Ka'bah. Dulu panjang. Ketika ada musibah banjir bandang, hilang Ka'bah ini seluruhnya. Maka orang-orang Quraisy membangunnya. Kurang nafkah mereka di dalam membangun, akhirnya dibangun seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka Nabi SAW ketika menaklukkan Makkah, tidak ingin langsung membangunnya. Sebab itu akan menimbulkan bahaya lebih besar. Mungkin banyak orang-orang yang sudah masuk Islam akan murtad. Dan akan mengatakan Nabi Muhammad bersombong atas kami, menghinakan nenek moyang kami. Maka beliau tidak melakukannya di masa beliau. Tidak dilakukan di masa Abu Bakar, tidak dilakukan di masa Umar, tidak dilakukan di masa Uthman, tidak dilakukan di masa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, beliau melakukannya seperti yang diinginkan oleh Nabi. Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan, dikembalikan lagi oleh khalifah setelahnya. Dirubah kembali ke posisi yang lama. Begitu datang masa Abu Ja'far al-Mansur, dia bertanya kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, ternyata yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu benar. Itu sunnah Nabi. Apakah saya balikkan lagi Ka'bah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Zubair? Perhatikan fikihnya Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, la takunul Ka'batu ul'ubatan bi'aidil muluk. Jangan sampai Ka'bah itu menjadi permainan di tangan raja-raja. Biarkan saja seperti itu. Sebab itu akan terjadi kerusakan lebih besar. Ini lihat ya, berapa generasi berijtihad. Semuanya jauh menimbang. Bukan dia pikir orang yang ada di depannya saja. Sebab orang yang memberi fatwa itu, dia pertama mencari keselamatan dirinya dulu sebelum keselamatan orang yang dia beri fatwa di depannya. Antara dia dengan orang yang diberi fatwa, itu surga atau neraka. Begitu cara mereka berpikir. Tapi masalahnya masuk di dalam ilmu. Orang-orang yang tidak mengerti hal-hal yang seperti ini, lancang terhadap para ulama. Lancang terhadap ahlul ilm. Masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya. Dan ini akan mengganggu dia sendiri, merusak dia sendiri, memalingkan dari hal yang baik. Karena itu kadang saya berkata kepada sebagian ustadz, bahwa kadang sebagian perselisihan terjadi di tengah ahli sunnah, saya katakan itu dari dosa kita juga. Mungkin kita kurang di dalam mengajarkan tauhid. Mungkin kita kurang di dalam membenahi diri kita dengan taksil ilmi yang bagus. Iya. Padahal ini adalah 2 kewajiban bagi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam suasana yang baik. Semoga Allah selalu melembutkan hati-hati kita semua, menyatukan kita semua di atas kebaikan, dan selalu mengokohkan kita semua di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
Dialah Allah yang memudahkan kita bersama di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kebersamaan dan memuliakan kita semua dengan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan kita saling berhadap-hadapan sebagai ikhwanan, sebagai orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang berada di atas kebaikan, orang-orang yang berada di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai kunci-kunci yang membuka kebaikan dan sebagai penutup-penutup pintu kejelekan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berberkah di tengah manusia. Di mana ada langit yang meneduhi, di mana ada bumi yang dia pijak, dia adalah orang yang menjadi pembawa keberkahan di tengah manusia. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan saya ingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang sahabat ke Yaman, beliau berkata kepada keduanya, kata beliau, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa wa la takhtalifa. Hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua saling pengertian dan jangan kalian berselisih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua kepada ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.